हमें अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ दिखे बिख काही। माया मोह परम पै फूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। कलयुग के अवतार नाम के बोहे जहर अजूर हाजरा हजूर, जागत जो तख्त जबर दे मालिक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी को दंडौत बंधन अनेक बार। गुरु पातशाह जी की गैस रूप गुरु प्यारी शासन जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अपने हुनाई भाई प्रितपाल सिंह जी तो साहिबजादियां का इतिहास सुनिया है और इन्हां दिनां दे विच इस विषय तो अलग जाना भी ठीक नहीं। ये जो दिहाड़े बीत रहे ने, वाकया 6 पोह तो जो शुरू होया है, अंततः 13 पोह ते समाप्ति है। और जे ये भी अगों आपां लैके चलीए तां गुरु साहिब विचरदे ने राय कल्ला जी तो हुंदे होए दमदमा साहब जिथे उन्होंने जंगां युद्धां तो दम मारिया, ठल पाई है और उथे 40 मुक्तियां की शहीदी हुंदी है। 40 मुक्तियां नूं बख्शदे ने पातशाह अते नाल ही साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी मुड़ तो लेखनी करते ने। उपरंत सिंह साहब ज्ञानी मनी सिंह जी और बाबा दीप सिंह जी की बेनती प्रवान करते हुए साहिब गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कथा भी उचारते ने। उस तो उपरंत फिर पातशाह हजूर साहब बयाना करते हैं। जे आपां शुरुआत तो लईए, जिवें आपां मंगल भी कीता है, असी जो सारे हाँ और साहिब सन, साहिब दा परिवार सी। अगर आपां ये पड़चोल करिए कि साहिब और साडे विच कितनी अंतरता है। असी सारे अज पदार्थवाद नाल जुड़े हैं और साहिब जैसे जलते कमल निरालम मुरगाई नीसाणे। पातशाह सानू उपदेश दे के जांदे ने, जिवें कमल चिक्कड़ दे विच हुंदा है, पैदा हुंदा है, लेकिन चिक्कड़ दा एक भी धब्बा उस दे उत्ते असर नहीं पाउंदा, उस दे उत्ते ठहरदा नहीं। कमल निरालम रहिंदा है, निराला रहिंदा है उस चिक्कड़ तो। इसे तरह जो मुरगाई है, मुरगाई तुसीं वेखो तलाब दे विच डुबकी लाउंदी है। डुबकी लाउण तो उपरंत भी उस दे जो खंभ ने वो गिले नहीं हुंदे। यही फरमान पातशाह सानू समझाउंदे ने कि सिखा, तू सारी मायावी और पदार्थवाद दे विच रहिंदा होया भी निर्लेप किवें रहना है, निराला किवें रहना है, ते भेजना किहदे नाल है? नाम पदार्थ दे नाल। यह सब तो वड्डा साडे विच और साहिबां दे परिवार दे विच वखरेवा सी। किवें जी, कोई माया दा अंत नहीं सी साहिबां पास। आनंदपुर साहिब जदों विचरे ने, 1.25 लाख दा प्रसादी हाथी पिछे चौर करदा सी।
ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਪਟੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਚੰਦੋਆ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਲਦਾ ਸੀ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਕਲਗੀ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਕਤ ਇਤਨੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਤਨੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਬੀਤਿਆ ਜੀ? ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੱਕੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਦਗਾ ਧਰੋ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ। ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸਮਾਂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਜ਼ ਖੋਲੋ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਕਿੱਥੇ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਪਹਿਰਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਲੇ, ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। 2 ਘੇਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਘੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਮਲਕਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਤਕੇ ਵੀ ਖੁਦ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੁਬੇ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਣਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਜੀ? ਜੰਮਣਾ, ਵਿਚਰਨਾ ਅਤੇ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਲੌਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰੇਵੀਂ ਗੱਲ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, 3.5 ਮਣ ਦੇਹੁਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਇਹ
ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵਥ ਅਸੂਣੀ ਬਨ, ਇਸ ਸਵਾਸ ਅਤੇ ਗਿਰਾਸਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬਨ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾ ਆਵਈ ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ, ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼, ਸਿਰਜਿਆ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਗੇ ਆਏ ਕੰਮ। ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ। ਉਹ ਕੈਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਵਿਚਰੇ। ਮਲਕਪੁਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਔਰ 7 ਪੋਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਮੇ ਮਾਚਕੀ ਜੋ ਮੱਛਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਛੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਛੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕੜੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਛੱਤ ਦੀ ਝੁੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਲ ਆਨੰਦਪੁਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਖੋਵਾਲ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜੋ ਨਗਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਰਗ ਬੀਤਦਾ ਸੀ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਗੂੰਜਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਕੁੰਮੇ ਮਾਚਕੀ ਦੀ ਛੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਠੰਡੀ ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੜਫ ਜਾਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੁਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਖੇੜੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 40 ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ 40 ਸਿੰਘ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ
खजूर की सप्लाई सी खाण वास्ते। और खजूर एक ऐसी है, थोड़ा खाना खा के लंबी देर तक बंदे नूं खाने की लोड़ नहीं महसूस होती। उस दी जो ग्लूकोज और शुगर की कमी है वो खजूर भरपूर पूरी करती है। और वो जो गिटकां गिरियां ने उत्थे सारियां खजूरां अज भी मौजूद ने, तुसीं जाके वेख सकते हो, दर्शन कर सकते हो। जिहड़ी नहर आउंदी है रोपड़ तो उहदे आले दुआले 10 ਲੱਖ का घेरा, 40 सिंह, 8 ਪੋਹ ਦੀ रात, 5-5 का जत्था बना के साहिब भेजते ने। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी अगे आउंदे ने, मत्था चुमते ने और जंग दे विच जदों जांदे ने साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी अपने जत्थे दे नाल की पातशाह हुक्म करते ने। पातशाह कहते दया सिंह गढ़ी दे विच कोई उच्ची जगह दस। पातशाह की गल करदे हो? मींह दियां कणियां गिणियां जा सकदियां ने, लेकिन तीरां दी तादाद जो वरख रही है वो नहीं गिनी जा सकती। खतरा है। नहीं दया सिंह, मैं जाना है ऊपर, की कारण है? मैं देखना है कि वो अजीत जो भंगाणी दे युद्ध दौरान जिसका जन्म होया सी, ओनू अज किहड़े योधे दा तीर खत्म करेगा। वाहिगुरु, ऐसे पातशाह आपां वेखीए अपने आप नू की मंग रहे ने पातशाह, ते आपां की मंगदे ने, साडियां मंगां की ने? दुध पुत ते पदार्थ, इस तो उत्ते जांदे ही नहीं। पातशाह की कहंदे ने, परम पदवी किवें प्राप्त करदा, मैं वेखना है। मैं वेखना किहड़ी बरछी ओनू वजदी है, किहड़ा तीर ओनू वजदा है। साहिबजादा साहब की शहीदी हुंदी है, पातशाह जयकारा छड्डदे ने। दया सिंह दी अखां दे विच अथरू, पातशाह लखते जिगर विछड़िया, तुसी जयकारे छड्डदे हो। दया सिंघा कर्जा लै गया। साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी आउंदे ने, पिता जी जिवें पुत्र तुहाडे वड्डे ने शहादत लई है, मेरा भी मन करता है, मैनू भी भेजो। मत्था चुमिया, जंग विच भेजिया, वो भी शहीद, नाल 3 प्यारे शहीद। उधरले पासे गंगू ब्राह्मण सहेड़ी लै आउंदा अपने घर। और जो तुसी कथा सुनियो है, मोरां दा लालच, उस तो उपरंत सरकार नूं इतला जदों करदा है, तां उत्थों दे जो सिपा सलार ने ਉਹ छोटे साहिबजादिਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ माता गुजरी जी ਨੂੰ गिरफ्तार करके सिपा सलार ने गनी खां और मनी खां, कोतवाली साहब एक साड़ी बड़ी दुखांत है जी, असी विरासतां नहीं सामदे। असी विरासतां नूं अपने नूं ढह ढेरी करके उहदे उत्ते नवीआं उसारियां कर दिंदे आ। चलो किसी तरीके वो कोतवाली दा कुछ हिस्सा बचिया। मोरिंडे कोतवाली दे विच लै आउंदे ने, जिथे वो एक रात कटदे ने। 9 ਪੋਹ ਦੀ रात। उस तो उपरंत 10 ਪੋਹ ਦੀ ਸਵੇਰ छोटे साहिबजादे माता गुजरी जी नूं हथ नूड़ के गड्डे नाल बन के पैदल मोरिंडे तो सरहंद लियांदा गया।
ਕੋਮਲ ਪੈਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨਾ ਪੈਂਡਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪੈਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਸਭ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਤਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਹੁੰਚੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਧਰ ਸਾਹਿਬ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਪਰੰਤ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਟੇ ਤੱਕ ਚੜਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਧੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹਠੂਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਨੇ। ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਧੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹਠੂਰੀਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਧੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹਠੂਰੀਆ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੀਪਲ ਬਨ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰੇ। ਐਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਲੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਲੇਲਾ ਵੱਜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਢੱਕ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੋਈ ਤਿਣਕਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਲਿਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋਗੇ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦੀਵਾਰ ਚਿਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਦੀਵਾਰ ਚਿਣੀ ਗਈ। ਦੀਵਾਰ ਢਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੀਵਾਰ ਕਿਉਂ ਢਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਣੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡੇ ਛਿੱਲ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਧੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹਠੂਰੀਆ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਅਵਸਥਾ ਜ਼ੋਰਾਵ ਸਿੰਘ ਪਏ, 7.5 ਸਾਲ ਅਵਸਥਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਲਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਛਿੱਲੇ ਜਾਣ, ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3 ਵਾਰ ਦੀਵਾਰ ਢਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਫੋਕੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਧੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹਠੂਰੀਆ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ
बाबा जोरा सिंह के प्राण खंडे बेग छूट गए। बाबा जोरावर सिंह जी अकाल चलाना खंडे दे वार दे नाल ही कर गए। लेकिन जो छोटे साहबजादे सन, कहते आधी घड़ी पैर हिला चरण हिलाते रहे। अद्धी घड़ी तकरीबन 12:30 मिनट का समा वो पैर हिलाते रहे, दर्द महसूस करते रहे। उस तो बाद वो ज्योति जोत समाते ने। इस सारी चीज नूं विचारन का मकसद जरूर जानना चाहिए। ये इतिहास है साडा, जिस किसी कौम नूं खत्म करना होवे ना जी, उन्होंने मारन की लोड़ नहीं। हिटलर ने बड़ी कोशिश की है ज्यूज नूं खत्म करन दी, गैस चैंबर्स दे विच पा के भी, लेकिन ज्यूज की खत्म थोड़ी हो गए। जे किसी कौम नूं खत्म करना है तो उसका इतिहास खत्म कर दो। असी लगता है अपना इतिहास आप खत्म कर रहे हैं। ना करिए, अपने बच्चों नूं जाणू करवाइए, ताकि जो अजिहे सफर ते साडे फरजंद भी जा सकन, असी जा सकीए, तुर सकीए। शहीदां दी धरती दे उत्ते आपां बैठे हैं, नकमस्तक हुंदे हैं। दिन सिखिए उन्हां तो, जाणीए उन्हां नूं ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਹ ਨ ਗੇਹ ਨ ਨੇਹ ਨ ਨੀਤਾ, ਮਾਇਆ ਮਤ ਕਹਾਂ ਲਗਾਰੋ, ਚਤਰਨ ਪਤਰਨ ਚੌਰ ਨ ਚਾਵਰ, ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਨਾ ਦੇਹ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਗੇਹ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਛਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਰਥ ਨ ਅਸਨ ਨਾ ਗੱਜ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਛਿਲਮੇ ਤਿਆਗਤ ਨਾਂਗ ਸਿਧਾਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਬਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਨਾ ਸਾਡਾ ਆਖਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਦਮਾਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਦੁੱਖ ਹਰ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਰਸ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਵੀਰ ਰਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਸ਼ਹੀਦ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਸ਼ਹੀਦ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਚਨ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਜੋ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦਾਂ ਅਸੀਂ ਟੇਕਿਆ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੇ। ਹਾਰ ਪਰੇ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ।
ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਤ ਸੁਮਤ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤਕ ਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲਈਏ। ਸੋ ਖਿਮਾ ਦਾ ਚਾਚਾ ਖਾਂ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।